पंजाबी खबरों के खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा बाघा पुराणा विखे दी गई एक स्पीच तो। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की एक वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन किया। इस मौके बेअदबी के दोषियों नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने वड्डे निशाने साधे ने। सिद्धू ने कहा कि बेअदबी के दोषियों नूं अजे तक सजावां नहीं मिलियां ते रिपोर्ट भी जनतक नहीं की गई। सिद्धू ने कहा है कि रिपोर्ट जनतक करवाउण दे लई ओह अपना पूरा जोर लगा देणगे। उस गुरु दी बेअदबी दा अज इंसाफ फिर मंगदा नवजोत सिंह सिद्धू। एक सरकार बनी ते एक लथी, एक मुख मंत्री लथा ते दूजा बनया। ते मैं तुहानू कहना, जे गुरु दा बेइंसाफी दा इंसाफ ना दिता ते सिद्धू अपनी देही दां दे उत्ते लाऊ, देही दां दे उत्ते लाओ। मेरी गल याद रखियो। अज बराड़ साहब नूं कह रहे हैं, ये अपने छोटे भाई नूं कह रहे हैं, पंजाब दी आत्मा है, साडी पग है, साडा माई बाप है। ते जिन्हां ने कीती वो म्युनिसिपैलिटी दे सांडा वांगू घुंमे फिरदे आ। ते फिर काहदी सरकार जड़ी उन्होंने टंग ना सके। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दां दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ जाओ। कहता तुहानू जे रिपोर्ट पंजाब सरकार ने ना खोली, मैं क्या ये पता लगे, मैं कहना जे पता लगे कि पिछला मुख्यमंत्री 4.5 साल ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे कि होम मिनिस्टर ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे हम तो सरकार थोड़ी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ते संगरूर तो MP भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ चूड़ियां विखे एक वड्डी रैली नूं संबोधन किया। इस मौके भगवंत सिंह मान ने संबोधन करते हुए CM चन्नी ते वड्डे सियासी वार कीते। उन्होंने कहा कि चन्नी सिर्फ ऐलान कर रहे हैं तो उन्हों के ऐलानों का जमीनी पद्धर ते कोई असर नहीं होया। भगवंत मान ने कहा है कि चन्नी दे जिन्ने भी ऐलान किए ने उन्होंने ऐलानों के उपर जमीनी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा है कि चन्नी ने रेता सस्ता करने का दावा किया सी पर रेता सस्ता नहीं होया ते लोगों के बिजली के बिल भी माफ नहीं होए। ये कहते 4.5 साल के काम भुल जाओ कैप्टन वाले, सिर्फ 2 महीने के काम भी नहीं। ऐलान वो जो नवा चलिया होना ऐलान मंत्री नवा चलिया, कुछ भी बोल देंगे यार। जे रिक्शे वाले चले जाने तो कहना हाँ मैं रिक्शा चला रहा, टेंट वाले चले जाने कहना हाँ मैं टेंट चला रहा। कोई भी चले जाओ तो कहना मैं काम करता रहा। एक दिन कहना मैं मज्जां चौंदा रहा, कहना मैं मज्जां टीके भी ला लेना। ला जेड़े तुसीं बैठे हो 95% तुसीं मज्जां नूं टीके लाउण जानदे हो, बनाइए मुख्यमंत्री क्यों करो। कुछ भी बोल देंदा भाई, काम तां कर। खंबे ते बैठ के प्लास नाल तारा जोड़न तां असीं सारे जानदे हां, काम तां कर। बिजली माफ, चलो जी माफ, कित्थों माफ हुई? वो नोटिफिकेशन जारी करना पैंदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ महकमा ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, कागज ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ मुख्यमंत्री ਦੇ साइन ਹੋਣਗੇ, फिर कागज ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, फिर अप्रूवल आऊगी, खजाने मंत्री तो अप्रूवल लेगा। ऐ थोड़ी माफ थोड़े आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ जी। फिर ऐलान ਕੀਤਾ माफ रेता चलो जी कहना 5 रुपये, कल परसों सिद्धू कहना कितों 5 रुपये, कहना भाई 20 रुपये बिकता है। आप ही स्टेज ते लड़ पैंदे। तो उधर आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू कुलतार सिंह संधवा ने प्रोफैसरां की भर्ती प्रक्रिया के उपर सवाल चुकदियां कहा कि सरकार सही चैनल के नाल प्रोफैसरां की भर्ती नहीं कर रही ते इस काम के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड के तहत ही भर्तियां होनियां चाहिए ने। इस मौके उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के उपर भी वड्डे सवाल खड़े किए ने। आ देखो जी इन्हां दी ड्रामेबाजी, जिहड़े काम कैप्टन अमरिंदर सिंह करते सी उही हुण चन्नी सरकार कर रही है। 73 पोस्टां कड्ढियां 25 साल बाद असिस्टेंट प्रोफैसरां दी मैथेमैटिक्स दे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने। भी भले वो मानसो भी PPSC काहदे वास्ते बनाई है,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਡੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਪੋਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 73 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਵਾ ਲੁੱਟ ਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 73 ਪੋਸਟਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡਨੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਾਓ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों से 11वीं 12वीं में खूब बच्चे अपने निकल के आ रहे हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। हमारे टीचर्स विदेशों में गए हैं। आज हमारे टीचर्स को विदेशों में बुलाया जा रहा है। देश भर के स्कूलों में एक सीख जा रही है कि हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम कैसे लॉन्च किया जा सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है। इन सब पे दिल्ली में खूब काम हुआ है। बहुत खुशी है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने इस पर बहस करनी चाहिए है और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने देखा है पंजाब के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं। मैं उनको खुला निमंत्रण देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि वो आएँ। मैं उनको दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में ले जाऊंगा और वो मुझे पंजाब के ऐसे 10 सरकारी स्कूलों में ले जाएं जो उनकी सरकार ने ठीक किए हैं, जो उनकी सरकार ने बदले हैं। मैं उनको दिल्ली के 10 ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके जाऊंगा जहां पिछले 5 साल में हमको एक बार सरकार चलाने का मौका मिला, हमने वहां परिवर्तन किए हैं। मैं ऐसे 10 स्कूलों में लेके चलूँगा। ऐसे स्कूलों में लेके चलूँगा जहाँ के बच्चे अब IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। आप भी मुझे अपने ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके चलिए जहाँ के बच्चे अब IIT और नीट में जाने लगे हैं। आइए, चुनाव शिक्षा पे हो, चुनावी बहस शिक्षा पे हो। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से पंजाब के लोग आपको वोट देंगे और अगर आपका काम अच्छा नहीं है और पंजाब के लोगों को, पंजाब के वोटर्स को दिल्ली के शिक्षा मॉडल में अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार चला रही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे। लेकिन शिक्षा पे बहस होनी चाहिए। आप जिस टीवी चैनल पे चाहें, शिक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पंजाब के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी अपने 5 साल की सरकार के काम पर जिस चैनल पर जब चाहे बहस करने के लिए बता दें, हम तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं, हम इस खुली बहस के लिए तैयार हैं। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਸਿਰਫ 5 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और ये सब तो वड्डी गल है, ध्यान नाल सुनो, ये सब तो वड्डा षड्यंत्र है। मित्र प्यारिओ, इन्होंने कानून तो वापस ले ले, पर की थोनू खरीद की गारंटी दी है? दसो। तुसी कणक बीजदे हो, तुसी झोना बीजदे हो, 1 किलो झोने के पिछे 5000 लीटर पानी लाने हो, कर्जे लैके ट्यूबवेल लेने हो, पानी नीवा जाता, कर्जे सिर चढ़ी जाते, खुदकुशियां होई तुरी जांदियां। मैनू दसो, तुसी दसो कि कोई गारंटी दी है? सवाल ये नहीं भी काले कानून पास हो गए वापस हो गए, सवाल ये है भी थोड़ी MSP की खरीद के उत्ते लीगल गारंटी सरकार ने दी है कि नहीं दी? 5 रुपये डीजल सी, सुन लियो मेरी गल, 5 रुपये डीजल सी 92 अज 100 करता ते जट दी MSP ये डीजल हो गया 25 गुणा उत्ते, ते जट दी MSP 5 गुणा वधी। एक प्रोफेसर 1972 च 90 रुपये लेंदा सी, ओदी तनख्वाह 1000 गुणे वध गई, ते जट दी MSP 15 गुणे वधी। ते जट नूं पेंशन मिलदी है, जट नूं DA मिलदा, जट नूं TA मिलदा, कुछ नहीं मिलता। किसान नूं कुछ नहीं मिलता। अन्नदाता भिखारी बना के खड़ा करता इन्हां लोकां ने। ये सिविल अनरेस्ट, ये नारे, ये इस करके आया कि स्टेट का खजाना निजी जेबां दे विच जा रहा, और जब तक निजी जेबां दे विच जांदा रहू किसान का उत्थान होना नहीं। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मीडिया नाल गलबात करते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा कि संसद दे विच इस बार किसानां दा मुद्दा चुक्या जाएगा ते MSP दे मुद्दे ते भी कांग्रेस वालों संघर्ष किया जाएगा। हमारा तो सबसे बड़ा जो आज हमारे प्रेसिडेंट और सबने जो किसानों का मुद्दा है, क्योंकि 29 को किसान भी सब मार्च कर रहे हैं, तो ये उन्होंने खास तौर पे कहा है सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी खास तौर पे उस दिन MSP का मुद्दा और जो मंत्री होम मिनिस्टर हैं उनके स्टेट उनको उनका इस्तीफा और जो भी किसानों के मुद्दे हैं वो 29 को और बाहर भी डेमोस्ट्रेट करेंगे और अंदर भी सिर्फ किसान किसान किसान, और उसके बाद कोई मुद्दा है तो महंगाई वाला मुद्दा, डीजल पेट्रोल और जो आज गैस सिलेंडर है वो उसके बाद है। पहले सबसे किसान इशू है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी वहाँ पे लखीमपुर वाला इशू है। 2 सबसे बड़े इशू MSP और लखीमपुर मंत्री जी का इस्तीफा। ये मीटिंग हो गई है और बहुत से विषय हमको उठाना है, और वो विषय दिन पे दिन रोज हम एक एक विषय उठाएंगे। खास करके 29 को जो किसानों का मुद्दा है और MSP का मुद्दा है, और मंत्री जो इस लखीमपुर खीरी में जो उन्होंने उनका पुत्र जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर 4 लोगों को उसने मार दिया, उस विषय पे हम उन मंत्री को उसकी रिसिग्नेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और MSP की डिमांड कर रहे हैं, और जो मुद्दे हमारे किसानों ने उठाया है उन मुद्दों को हम फिर से सदन में रखेंगे उनके तरफ से। और बाकी के जो विषय है महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे चाइनीज़ का अग्रेशन का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, ये जो दूसरे मुद्दे हैं इन मुद्दों के ऊपर भी हर एक दिन इसके ऊपर
चर्चा करके हम काम करेंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो मैं भी स्कूल च भी इलेक्शन लड़िया, कॉलेज भी बाप दादा का मेरा कोई एमएलए मंत्री है नहीं सी, लेकिन पंच भी बनया, सरपंच भी, म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान, फिर आजाद भी लोगों ने जिताता सी। हुण मैं कड़ाहा चौल खा के नहीं पता लगता मैं भी चौल कहे जे मैं एक चौल ते ही देख लेना, क्योंकि रोज लोगों के रहना है। पर दर्शन सिंह बराड़ वर्गा बंदा लभना मुश्किल है। मैं सारे पंजाब च लभ रहा, कोई जोड़ है नहीं मिल रहा। और जांदा जांदा जही जी सलाह दे जाता बंदा, उहदी कोई तोड़ नहीं होता उस सलाह का, जे उहदे पर कोई बंदा काम कर ले। और प्यार इन्ना दिंदा है, मुझे तो जवान दे ही लगता है, पर बापू बापू कही जाते लोग, उम्र नहीं समझ आती भी कितनी है। इन्ना प्यार है दिल दे विच। अगर इन्हू गाना भी कढ़दा, मैं देखिया कईयां नूं गाना कढ़ने आउंदा है, लेकिन उस नूं ये लगदा है यार ये घोड़िया नाल कि मैनूं प्यार कर रहा। कई संत हुंदे है जे कि गाला कढ़ के भजाई जांदे, लोग फिर भी उहदे नाल चिंबड़ी जांदे, ओह कहंदे ये गाला कढ़ के साडा मसला हल कर रहा कोई। ये भी दे विच होई प्यार है। मैनूं उहने बीबी मिली, किसी दा 50,000, किसी दा 20,000, किसी दा 10,000। 2 किलोवाट दे 52 लाख परिवार है, टोटल 72 लाख परिवार है। 2 किलोवाट तक 52 लाख परिवार आते, उन्होंने बकाए खड़े देण ते समर्थ सी। ऐसी इको बार लीक मारती 1500 करोड़ रुपये का लोगों को फायदा होया, आम लोगों को। केजरीवाल कहते जी का खजाना लटाई जाता, यार खजाना लोगों का दे रहा, तेरा दस क्या ढिड दुखदा बना नहीं समझ पानी जिहदे करके मोटर का कनैक्शन कट गए। मैं उदों आप चढ़ के लगाता, लेकिन हुण जब अपने पास सारा कुछ आया तो असीं सारे पिंडां दे चाहे जिन्ना मर्जी बिल सीगा, किसी का करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 10 लाख, सारे खत्म करते हैं। तुहानूं हुण पंचायतां नूं देण दी कोई लोड़ नहीं। 260 रुपये पानी का बिल आता सी, हुण 50 रुपये आया करना, चाहे पिंड है चाहे शहर। जेडी एलीट क्लास है, जेडी कहते उत्तराखंड मेरी बारी, हुण इतकी तू आ जा, इतकी तू आ जा, उहदा खात्मा हो रहा है। नवा युग पंजाब दे विच आ रहा है ते तुसीं नवे युग नूं अज खुशाम जी का स्वागत करन आए हो। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਿਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 36 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। जिंदाबाद सरदी दा रखा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिंदाबाद महारानी परनीत कौर, जिंदाबाद संजीव शर्मा बिट्टू, जिंदाबाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिंदाबाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिंदाबाद। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ MLA ਦਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ? ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਰੇਤੇ ਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਣਿਆ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਮਾ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 2 ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਏਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿੱਧੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਾਬਿਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ MLA ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ, ਧਮਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ,
ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ। 15 ਲੱਖ ਆਊਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਫੇਰ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैं आम आदमी का जो बड़ा मनु बुढ़ी बेटा नहीं खेल रहा होता, मेरे बिल्कुल नहीं पता क्या है, मैं बादल की नहीं पता क्या होती है, फिर तेन क्या पता यार पंजाब बारे, पंजाब के है क्या है पंजाब, तुम बाहर से आके किवें राज कर लोगे पंजाब से, किवें करन दे दोगे तुहानू राज। ये पंजाब साडा पंजाबियां हुण वो कहना जी इसकी बात की दीवार केजरीवाल, वो भी केजरीवाल के पंजाबी है, तू साडा है, साडे बंदे साडे अपने तो गरीब उठ के राज करनगे। राज नहीं है कि आ भी उन्होंने बहम है, ये राज नहीं है, ये सेवा है जी करके। ये लोगों के जो नाल खड़ना मसले क्या है, मसले वो है कि गरीबी जो किवें निकलना है, मिडिल क्लास के नौजवान को किवें नाल लेके अगे बढ़ाना है। हुण मैं एक गल कहना कि जिन्हां दी कोई सिफारिश नहीं है उन्हां दी सिफारिश करनी चाहिए, जिन्हां नूं कोई नहीं पुछदा उन्हां नूं मैं खड़ा उन्हां वास्ते जेड़े लोग अगे नहीं बढ़ रहे, जिन्हां नूं दबाया जा रहा है, वो किसान जेड़ा रात नूं खेत के बिजली नहीं आती उहदे वास्ते करनी चाहिए, वो गरीब जिहदा मुंडा नौकरी लगदा फिरदा कोई बांह नहीं फड़दा उहदे वास्ते चलनी चाहिए। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਮਝਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 1000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਮਦਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਔਰਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।